بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. اس وقت ایک چھوٹا سا تعارفی پروگرام وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. وہ ہے برائلر فارمنگ کے سلسلے میں. چونکہ برادرم محمد شعیب قریشی صاحب انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سر پہلے تو السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھتے ہیں کہ پلیز پولٹری فارمنگ کے پہ کچھ پروگرام کریں. تھینکس میری جان قریشی صاحب. میرے بے شمار پولٹری فارمنگ پہ پروگرامز آلریڈی یوٹیوب پہ موجود ہیں، لیکن چونکہ یوٹیوب آج کل آپ کی دسترس سے باہر ہے تو آپ کی نظر چھوٹے چھوٹے پروگرام ہیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پولٹری فارمنگ کے کس چیز پہ آپ برائلرز پہ چاہتے ہیں، لیئرز پہ چاہتے ہیں یا گھریلو مرغبانی پہ چاہتے ہیں. تو آپ کا حکم جناب سر آنکھوں پہ آپ نے فرمایا کہ برائلرز پر ڈاکٹر صاحب. تو برائلر فارمنگ میری جان یہ ہے کہ یہ صنعت ایک انڈسٹری اختیار کر چکی ہے ملک میں ہمارے. یہ دور حاضر میں ایک انتہائی پرکشش اور منافع بخش صنعت ہے، اور اس کا جو ہے نا روزمرہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے. اور لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پروٹین کیونکہ ہماری غذا کا نہایت اہم جزو ہے، اور پروٹین کی خاص طور پہ غذائی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ برائلرز فارمنگ ایک بڑی سستی ایک چیز ہے، اور جس سے یہ ہمارے لحمیات یا پروٹین کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. اور ملک میں ہم نے دیکھا اس وقت برائلر گوشت یہ سستی ترین پروٹین ہے، اور برائلر تیار کرنے میں تمام جانوروں کی نسبت کم وقت درکار ہوتا ہے. اور سفید گوشت جس کو ہم کہتے ہیں نا وائٹ میٹ، اس کی کھپت عوام میں صحت کا معیار جانچنے کی صلاحیت زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، اور برائلر کا گوشت بڑے جانوروں کے گوشت کے مقابلہ میں انسانی جسم میں بہت آسانی سے ہضم ہو کر یہ ہمارے جسم کا یا باڈی کا یہ حصہ بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے گوشت میں بہت کم کولیسٹرول نہیں ہوتا جس سے یہ کیا کہیں خون میں چکنائی جو ہوتی ہے، نقصان دہ چکنائی. کولیسٹرول بھی دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک فائدہ مند کولیسٹرول ہوتا ہے، ایک نقصان دہ کولیسٹرول ہوتا ہے. جو نقصان دہ کولیسٹرول ہے اس کی بہت کم مقدار ہوتی ہے. اور پاکستان پروٹین کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق جو حیوانی پروٹین یا لحمیات اینیمل پروٹین، اس کی ہمیں پر پرسن یا فی کس روزانہ جو ہمارے پاس دستیاب ہے وہ ہے 27 گرام. یہ 27 گرام وہ کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے، جبکہ تمام جانوروں سے حاصل شدہ لحمیات کی دستیابی 17 گرام فی کس ہے، جو کہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ روزانہ انسانی خوراک میں حیوانی لحمیات 10 گرام کم ہیں. لہذا اس بات کی نشاندہی وہ لوگ کرتے ہیں کہ برائلر فارمنگ کی کامیابی کے یہاں بہت زیادہ مواقع ہیں. اور اب رہا کہ برائلر کتنی تعداد میں رکھا جائے تو اکنامیکل ہوتا ہے، سود مند ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے. تو میری جان میں نے بہت سارے پروگرامز میں پہلے بھی دے رکھا ہے کہ 5000 کا
कम से कम आप 5000 ब्रायलर परिंदों का फॉर्म ये रखेंगे तो ये सूदमंद होगा। और अगर ये फिर जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। 7500 ब्रायलर पर अगर आप रखें तो और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन कम से कम 5000 ब्रायलर बर्ड्स जो हैं या चूज़े वो आप पालें। ये कितनी दौरानिया का होता है, ये बिल्कुल थोड़ा होता है। ये कोई 6 हफ्ते का मतलब कितने दिन हो गए, 7 से ज़रब दें 42 दिन बनते हैं। पंजाबी में कहते हैं 42 दिन, तो 42 दिन में ये तैयार हो जाता है। तो ये ब्रायलर देखो कितनी जल्दी, ये एक क्रॉप समझ ले, या इसको हम फ्लॉक कहते हैं इंग्लिश में, फ्लॉक। ये एक ब्रायलर्स का वो तैयार हो जाता है 42 दिन में। और उसके बाद फार्म की सफाई और दोबारा नए चूजे डालने के लिए 2 हफ्ते और दरकार होते हैं। तो इसका मतलब हो गया टोटल 8 हफ्ते। 8 हफ्ते का क्या माना कि 2 महीने। 2 महीने का में एक आपकी का ये समझ लें कि एक फ्लॉक तैयार हो जाता है जो आप बेच देते हैं। और इस तरह अगर 2-2 महीने करें तो साल में कितने हुए, 6 फ्लॉक बआसानी आप एक साल में आप कर सकते हैं, तैयार करके उनको फरोख्त कर सकते हैं। अब उन पे कितना पैसा लगता है, कितना वो आप देख लें आप खुद, क्योंकि कीमतें रोज़ बढ़ती रहती हैं, कम होती रहती हैं। देख लें चूज़े कितने का चूज़ा मिल रहा है, कितनी खुराक चाहिए और उसका, और इसके लिए मैं फिर आपको इसकी मैनेजमेंट के बारे में इंशाअल्लाह ताला जो इंतज़ामी अमूर है ना कि किस तरह आपने इसको आगे चलाना है, और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी जगह का कैसी मौजू है, कहाँ आपने ये पोल्ट्री फार्म ब्रायलर फार्मिंग करनी है, उसके बारे में कुछ मैं टिप्स दूंगा। फिर इसका शेड जो है वो किस तरह बनाया जाता है, वो किस तरह बनाना है, कितना बनाना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उनमें कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, और शेड की तैयारी के बारे में ये अगले प्रोग्राम्स में इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें आपको ये मिलेंगी। और ये मैं चूँकि आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने एक पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बना के वो भी यूट्यूब पे डाली थी, और वो भी लोग देखते हैं जिनकी पहुंच में है यूट्यूब, वो यूट्यूब पे देख रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं देख रहे तो मैं उनके लिए ये फेसबुक और डेली मोशन पे ज़रूर दे रहा हूँ। और आप डेली मोशन पे जब जाएंगे ना तो अशरफ डैश साहिबजादा डैश 7 ये मेरी आइडेंटिटी है फेसबुक पे, और ना सॉरी इस पे डेली मोशन पे, फेसबुक पे भी यही है ashraf.sahibzada.7, लेकिन उसमें डैश है, अशरफ डैश साहिबजादा डैश 7 ये डेली मोशन पे। और डेली मोशन पे प्ले लिस्ट मैंने दी हुई है मुख्तलिफ, वो 11 ऑलरेडी दी हुई है, अब उनमें रोज बरोज उसमें इजाफा भी होता जा रहा है। अब ये पोल्ट्री फार्म का पहले मैंने एक में ही दे रखा था, अब मैं सोच रहा हूँ कि प्ले लिस्ट एक पोल्ट्री फार्म की अलहदा बना दूँ ताकि बहुत सारे प्रोग्राम्स का खजाना आपको उसमें मिल जाए। तो आप डेली मोशन पे उसमें जाके जो चीज़ चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी ना, वो आपको उधर से मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं अब ये भी सोच रहा था कि पहले तो मैंने एक सिलसिला शुरू किया कि एक एक चीज़ को लूँ, तो वेजिटेबल्स के बहुत सारे मैंने प्रोग्राम्स किए, लेकिन बहुत सारे सवालात और भी लोगों ने करने शुरू कर दिए। तो मैंने सोचा कि रोज़ाना जिस तरह लेक्चर्स देते हैं ना, और एक क्लास से दूसरे में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, तो मैंने सोचा कि रोज़ाना क्यों ना हो कि 5-6 क्लासें ले लूँ और 5-6 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे लेक्चर्स दूँ। वो प्रोग्राम्स मेरे दोस्त जो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो रिकॉर्ड कर लें और उसको फिर इस डेली मोशन पे और फेसबुक पे वो डाल दिया करें। इससे ये मेरी तरफ से एक अदना सी आपकी खिदमत हो जाएगी। और आप लोगों ने एक चीज़ नहीं भूलनी, हर प्रोग्राम का इख्तिताम मैं एक हदीस मुबारक पर करता हूँ जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کا ایک ارشاد گرامی ہے، ان کی سینگ ہے. اور جو نان مسلمز بھی سن رہے ہیں نا، ان کے لیے بھی میں پلیز گزارش کروں گا، جب میرے پروگرام سارے دیکھتے ہیں نا تو سارے کا سارا دیکھا کریں، اینڈ میں ضرور دیکھا کریں وہ، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ سارے ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سب کے لیے ایک رحمت ہیں. اور ان کی باتیں سنیں، کتنی پیاری باتیں فرماتے ہیں. ایک ان کا فرمان ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. اللہ کی راہ میں جو صدقہ اور خیرات دیتے ہیں نا، وہ مال کو، آپ کی دولت کو کم نہیں کرتا. یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیدہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ.